Praise be to God. We welcome all of you in the most blessed and holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakam Christian Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. To begin with, let us pray and start the meeting. Today evening, the prayer is, we request Brother Sadhu Sundar from Madipakam Christian Assembly in Chennai to pray and start the meeting. Over to Brother Sadhu Sundar in Chennai. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Let's pray. Loving Father, we thank Thee for this evening time in which we are gathered as Your loving children in Thine holy presence. We thank Thee for our author of our salvation and his ministry in heaven at this hour, at Thine right hand as our righteous judge to intercede for us. We thank for the earnest of our salvation, the Holy Spirit, who abides in us to lead us in all truth in this wretched world. We thank You for our brother Enoch Thasayan, who brought us Your message yesterday. We have learned that what is the true godliness and what is not. We were instructed to stay away from people who have the form of godliness and to deny Thy power. Today, we are waiting to hear about our personal relationship with Thee, which is the root of the true godliness. We thank You for having filled Thy servant, Brother Enoch Thasayan, with Thy wisdom and the power. We further thank You for our beloved brother Surendran. Fill him with all the heavenly blessings and strengthen him with the apt words in the translations. We commit Brother Santosh Johnson and the KCA Assembly into Thine hands. Reward them suitably for their efforts. We commit this hour in Thine hands. We pray to protect the meeting from any hindrances that may arise. We bring all glory, honor, praise, and all our adorations in and through the matchless name of our Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Sadhu Sundar from Madipakam Christian Assembly in Chennai for the prayer. May God bless you. Now we are going to the next session, the singing session. Today the songs are sung from the dear brethren from Ebenezer Gospel Hall in Coimbatore, Brother Blessed Jacob and Brother Gibson Joseph. Both of them are brothers and they are going to sing us two songs. So over to the dear ones over in Coimbatore. Can you hear me? Hello, Uncle. Yes, sir. Yeah. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. எல்லாரும் மறுபடியும் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். கர்த்தர் நம்மை இதுவரைக்கும் பாதுகாத்து நமக்கு வேண்டிய கிருபைகளை தந்து நம்மை பராமரித்து வந்திருக்கிறார். அவருக்கு நாம் நன்றிகளை செலுத்துவோம். முதலாவதாக கூட்டத்திற்கு ஆரம்பமாக பாடல் எண் 21 song number 21 from கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும். We'll sing that song and start this session. என் தேவனே உம் மகத்துவ கிரியைகள். Please be on mute and you can also sing with us. என் தேவனே உம் மகத்துவ கிரியைகள். என் தேவனே உம் மகத்துவ கிரியைகள் என் உள்ளத்தை ஜொலிக்க செய்யுதே. மேல்வானமும் திரள் நட்சத்திரமும் மேலோனே
அடுத்ததாக பாடல் எண் 542வது பாடலை பாடுவோம். சாங் நம்பர் 542, எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவேன். எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவேன். ஆஹா என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவேன். பூமியில் வாழ்கின்ற யாவும் நேருள்ள ஆகாயமும், பூமியில் வாழ்கின்ற யாவும் அதின் மேலுள்ள ஆகாயமும், வானோது சேனைகள் யாவும் தேவா உம்மை போற்றுதே. ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவேன். ஆஹா என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவேன். Thank you. Thank you, dear ones from Coimbatore. The two brothers are from Ebenezer Gospel Hall in Coimbatore. We praise God for the songs they have chosen from our Tamil songbook from Sthanapadi, and we thank how God is using them in the talents of singing and playing the music. May God bless them abundantly and their family. Once again, we welcome all of you in the most blessed and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly in Chennai. As yesterday, we had with us evangelist, our dear evangelist Enoch from Thiruvanmur Assembly in Chennai, that is Zion Gospel Hall, and he had taught us yesterday what is not godliness and what is godliness. So these two things we have seen yesterday, and today also we will be seeing the true godliness to the topic. We thank him first of all for having accepted our invitation and come to this program. Once again, we glorify God for all the dear ones who have joined. We praise God. Now we also welcome our dear brother Surendran from Royapuram Assembly in Chennai, that is Bethany Gospel Hall in Chennai. We praise God for his presence and how he has been also part and parcel of the Kodambakkam Assembly in the ministries. We praise God for his support and anchoring the translation. We give all glory to God. And we thank Brother Surendran for having joined in today also. For the blessing of the message, I request Brother Prabhakaran from Royapuram Assembly in Chennai, from the Bethany Gospel Hall, father of Surendran, to pray and bless the message. Over to Brother Prabhakaran in Chennai. Praise the Lord. கேக்குதா பிரதர்? கேக்குதுங்க. எங்களை அளவில்லாமல் நேசிக்கின்ற பரலோக பிதாவே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல மாலை நேரத்துக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கின்றோம், ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே இவ்விதமாக கோடம்பாக்கம் திருச்சபையின் மூலமாக நடைபெற்று வருகின்ற இந்த ஜூம் செயலி கூட்டங்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு எங்களோடு கூட நீர்
பேசி வருகிற உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். கடந்த 2 மாதங்களுக்கும் மேலாக ஆண்டவரே இந்த ஊழியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறதற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கின்றோம், ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம். விசேஷமாக அருமையான சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்கள் விதமான முயற்சி எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே உம்முடைய அநேக தேவ மக்களை செய்தி கொடுக்கக்கூடியவர்களை ஆண்டவரை ஜெபத்தோடு தெரிந்தெடுத்து இந்த கூட்டங்களில் பயன்படுத்தி வருகிறதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். அதன் மூலமாக அநேகராகிய நாங்கள், விசுவாசிகளாகிய நாங்கள் கூட பயன்பெற்று வருகிறோம். அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். அநேக வேளையிலே நாங்கள் எச்சரிக்கப்படுகின்றோம். எப்படியாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து எச்சரிக்கப்பட்டு அதன்படியாக நடக்கக்கூடிய கிருபைகளை ஆண்டவரே நீர் கொடுக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். நேற்றைய தினத்துல எதெல்லாம் தேவ பக்தி அல்ல என்பதை குறித்து அருமையான சகோதரன் ஈனோக் அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவரே நீர் பேசி நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே சபையிலே நாங்கள் உற்சாகமாக கூட்டங்களில ஈடுபடுவது, ஊழியங்களில் ஈடுபடுவது, அவைகளெல்லாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கோ அல்லது இவ்விதமாக தேவ பக்தி உள்ள வாழ்க்கையோ அல்ல என்பதையும், வேத வசனங்களை அதிகமாய் நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறதுனாலே தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் அல்ல என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்டோம். ஆண்டவரே நாங்கள் இதை உணர்ந்தவர்களாக எதை நாங்கள் படிக்கிறோமோ கேட்கிறோமோ அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கத்தக்கதான கிருபைகளை நீர் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். இந்த வேளையிலும் இந்த ஜூம் கூட்டத்தின் மூலமாக எங்களை இணைத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். உம்முடைய தாசனை அருமையான சகோதரர் ஈனோக் அவர்களை இந்த நாளிலும் வல்லமையாய் எடுத்து நீர் பயன்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். மொழிபெயர்க்கக்கூடிய அருமையான சகோதரன் சுரேந்திரனுக்கு வேண்டிய கிருபைகளை கொடுத்து, ஏற்ற வார்த்தைகளை கொடுத்து ஆண்டவரே நீர் பயன்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளை கவனித்து கேட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையில அபியாசப்படுத்த வேண்டிய கிருபைகளை நீர் தந்தருளும். இந்த கூட்டத்தை உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். துவக்கம் முதல் முடிவு வரையிலும் உம்முடைய பிரசன்னம் இருந்து வழிநடத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே நீர் தாமே இந்த வேலையை ஆண்டு கொள்ளும். நெட்டு எந்த ஒரு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமும் இல்லாதபடிக்கு தெளிவாக உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்க கிருபை தாரும். உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்பட நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகின்றோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற பரிசுத்த நாமத்திலே ஸ்தோத்திரத்தோடு யாவற்றையும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, dear brother Prabhakaran from Royapuram Assembly in Chennai. We praise God for the prayer. May God bless you and your family. Now we are going to the message straight over to Evangelist Enoch in Thiruvanmiyur and in Chennai, and Brother Surendran in Royapuram, Chennai. Hello, brother. Yes, brother. Surendra, brother, okay? கேக்குது uncle. Okay, uncle. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். May God's name be glorified. இந்த நாளிலேயும் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த Zoom app மூலமாக பார்ப்பதிலே நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். Even in this day, I'm very happy to meet all of you through the Zoom app. ஒருவேளை கர்த்தர் என்னோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டதை அதனுடைய காரியத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளவும் எனக்கு தேவன் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I thank God for the privilege that He has given me to share whatever He has shared with me, to enabling me to share the same with you. இது உண்மையாக என்னுடைய வாழ்க்கையை பாதித்த ஒரு தலைப்பு தான் இந்த தலைப்பு. This topic has really affected my life in real time. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 8-9 வருஷத்துக்கு முன்பதாக இந்த தலைப்பானது யூத் கேம்ப்ல இது எடுக்கப்பட்டது. I think this topic has been spoken in the youth camp probably like 8 or 9 years ago. என்னோடு கூட தேவன் பேசினதை நான் அந்த நாளிலே உணர்ந்திருக்கிறேன். I have realized what God has spoken to me during those days. ஆனால் அதிலிருந்து எனக்கும் கூட இந்த பாடத்தை நன்றாய் படிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் அதிகமாக வந்து கொண்டே இருந்தது. After that camp, I also had a burden that I need to study this topic in a very deep manner. நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், how we are living, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது,
How is our spiritual life going? நான் எவ்வளவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதா, அல்லது நான் கர்த்தரோடு கூட எவ்வளவு நெருக்கமாக வாழுகிறேன் என்பதா என்கிற அந்த காரியத்துல கர்த்தர் எனக்கு அதிகமாக இந்த நாட்கள்ல கற்றுக் கொடுத்தார். What really matters? Is it like how much of activities that I am doing, or how much close I am with God? So this is what God has been talking to me these days. தேவன் உண்மையாக என்னோடு கூட கற்றுக் கொடுத்ததை நான் உங்களோடு கூட இந்த காரியத்தை நான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன். Whatever God has spoken to me and taught me, I am sharing that with you right now. உண்மையாக நமக்கு மிக அருமையான வேத பாட வகுப்புகள் நமக்கு இந்த நாட்களில் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. In these days we are getting very good, nice Bible studies. விசேஷமாக முறையான பாடமும் கூட நாம் இந்த நாட்களில் நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. Specifically, we are also learning some systematic lessons in these days. அதனால உண்மையில கர்த்தருக்கு நாம் அதிகமாய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும். So we need to thank and praise God more and more for this. விசேஷமாக இந்த ஊழியத்துல கோடம்பாக்கம் சபையார் அநேகருக்கு விசேஷமாக ஒருவேளை உலகத்தில் இருக்கிற அநேக பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரயோஜனமாக இந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறது நமக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது. Especially we are very happy that Kodambakam Assembly is conducting this meeting and people from different parts of the world are benefiting through this. ஆனால் ஒரு காரியம் மாத்திரம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும். But we need to remember one thing. அதாவது எவ்வளவு கொடுக்கப்படுகிறதோ அவ்வளவு கணக்கும் கேட்கப்படும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். How much ever has been given to us, we are accountable for that much amount that has been entrusted with us. ஒருவேளை இது சுனாமியின் காலம் என்று நேற்றைய தினத்துல கூட நாம் பார்த்தோம். Yesterday also I mentioned that this is a time of tsunami. இப்படிப்பட்ட நேரத்துல நமக்கு கிடைத்தவைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கேற்ற பொறுப்பும் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது. During these times we have got some blessings, but we also are accountable for the same. இந்த நாளிலேயும் இந்த தொடர்ச்சிக்காக இந்த தேவ பக்தியின் தொடர்ச்சிக்காக நாம் ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்த பிறகு நாம் கடந்து செல்லலாம். Now let's continue yesterday's lesson. So we'll read a passage of scripture and then we'll continue. 2 கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 7வது அதிகாரம் 1வது வசனம். 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. நான் அதை வாசிக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலே தேவ பயத்தோட பூரணப்படுத்த கடவோம். கர்த்தர்தாமே இந்த வேத வசனத்தை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. May God bless the reading of his verse. இந்த வேத வசனத்தை நாம் ஒருவேளை மனப்பாடம் பண்ணினாலும் மிக நல்லது என்று நான் உங்களுக்கு இதை ஆலோசனையாக சொல்லுகிறேன். I want to suggest to you that it would be really good if we can memorize this biblical verse. நாம் நேற்றைய தினத்துல எது தேவ பக்தி, உண்மையான தேவ பக்தி அல்ல என்கிற காரியத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Yesterday we considered what is not true godliness. ஜெபத்துல 2 சகோதரர்களும் மிக அருமையாக அந்த காரியத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தினார்கள். Both the brothers who prayed for the blessing has remembered these points. எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நான் என்ன சொன்னோமோ அந்த காரியங்கள் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை நான் அதன் மூலமாக அறிந்து கொண்டேன். I'm really happy about this because whatever I have spoken, it has reached to the people. So I'm happy about that. அதாவது திறமையை அல்லது நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளை நாம் ஆவிக்குரியவர்கள் அல்லது இது தேவ பக்தி என்கிற ஒரு அடையாளம் நாம் கொடுக்க கூடாது என்று பார்த்தோம். Yesterday we considered first of all that talents or abilities should not be considered as true godliness. வேத அறிவு இருந்ததுனால அல்லது வேதாம கல்லூரியில படித்ததுனால அது படித்தவர்கள் என்கிறதுனாலே அவர்கள் பக்தி உள்ளவர்கள் அல்லது ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்லி நாம் அடையாளப்படுத்த முடியாது. And secondly, we considered if somebody is having a lot of Bible knowledge or if the person has studied in a Bible college or a seminary, we cannot consider that person as a godly person. That is not true spirituality or godliness. அங்கே மூன்றாவதாக ஆவிக்குரிய வரம் பெற்றவர்களும் கூட அவர்கள் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் அல்லது ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்லி நாம் அடையாளம் கொள்ள முடியாது. Thirdly, we considered if somebody is like very much gifted with spiritual gifts, that is not proportional to true godliness.
ஆனால் உண்மையான தேவ பக்தி அல்லது ஆவிக்குரியவர்கள் என்கிற அடையாளம் அல்லது அந்த ஆவிக்குரிய நிலை என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நாம் அதை மாத்திரம் பார்த்தோம். And we also considered what is true godliness or true spirituality. அந்த வார்த்தையினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவாக இருக்கிறது? What is the true meaning of that particular term? வேத வசனத்திலே தேவ பக்தி என்றால் என்ன என்று நமக்கு மிக தெளிவாய் விளக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்த்தோம். We also considered from the Bible that it has been clearly explained in the Bible what is true godliness. தேவ பக்தியானது இருவருக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய நெருக்கமான உறவை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Godliness is referring to the intimate and close relationship between two people. வேத வசனமானது தேவ பக்தி என்கிற அந்த காரியத்தை கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் என்று சொல்லி மிக மிக அருமையாக நமக்கு அதை விளக்கி சொல்லி இருக்கிறது. Biblical verses clearly explain to us that godliness is referring to fear of God. அதனால தேவனோடு மிக நெருக்கமான உறவோடு நாம் இருக்க வேண்டும். அது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் நமக்கு ஒரு பயபக்தியை கொடுப்பதுதான் நாம் தேவ பக்தி என்பதை நேற்றைய தினத்துல நாம் பார்த்தோம். Yesterday we considered that we need to be in a very close relationship, intimate relationship with God, and after that will create a reverence within us. That is what called as godliness. அதைத்தான் யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் ஆபிரகாமினுடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட நாம் பார்த்தோம். We considered that from the life of Abraham and from the life of Job. அங்கே எப்படி ஆபிரகாம் தேவனோடு கூட மிக நெருக்கமான உறவு வைத்திருந்ததினாலே தன்னுடைய மகனை அவர் பலியிட சொன்ன பொழுது அவர் அதை அங்கே கீழ்ப்படிந்து பலியிட்டதை நாம் பார்த்தோம். Since Abraham had a very close relationship with God, when God told him to sacrifice his son, he went ahead to sacrifice his son. இது மனைவிக்கு கூட தெரியாத அல்லது யாருக்கும் வேலைக்காரர்களுக்கும் தெரியாத ஒன்றாக இருந்தாலும் தேவனோடு மிக நெருக்கமான அந்த உறவின் பயபக்தியில அவர் அதை செய்ததாக நாம் நேற்றைய தினத்துல பார்த்தோம். Because of the intimate close relationship that he had with God and because of the reverence upon God, he did this without even the knowledge of his servants or his wife. அதனால எவ்வளவு நெருக்கமான உறவோடு கூட நாம் இருக்கிறோமோ அவ்வளவு நெருக்கமாய் கர்த்தருடைய ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் என்பதை நாம் அதன் மூலமாக கற்றுக்கொண்டோம். We will give more and more importance to worshiping God as much as we are close with our God. அதே போல நேற்றைய தினத்தில் யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட அவர் எப்போதும் கவனத்தில் வைத்திருந்த ஒரு முக்கியமான காரியத்தை கூட நாம் பார்த்தோம். And even yesterday we considered in the life of Job that he had one thing very particular in his life. அங்கே தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனிதன் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தாலும் we considered that even though Job is a God-fearing person, அங்கே தன்னுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் என்கிற அந்த காரியத்திற்கு அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததை நாம் பார்க்க முடியும். We also saw that he gave utmost importance to holiness in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கை எந்த விதத்திலேயும் அந்த தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவுக்கு பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனத்தோடு கூட அவர் இருந்தார். Job was very careful and concerned that in any way his relationship with God should not be hindered. பாருங்கள், இதுதான் தேவ பக்தியினுடைய ரகசியத்தில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தேவ பக்தி இதுவாகத்தான் இருக்கிறது. This is the godliness that comes out of the secret relationship that we are having. ஆனால் இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் today what we are going to consider in the sense தேவனோடு ரகசியத்தில் தனிமையில் வைத்திருக்கிற அந்த நெருக்கமான உறவினால் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறது மாத்திரமல்ல, when we have a personal private relationship with God in secret, that is not only enabling us to cleanse ourselves, அல்லது கிரயம் கொடுத்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறது மாத்திரமல்ல, that is not just like we are paying a price to worship God, நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையிலேயும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த இந்த தேவ பக்தியாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். This godliness will be coming out, will be exposed in our day-to-day lives in different manners. இப்படியாக 3 காரியங்களிலே நாம் அந்த 3 பகுதிகள் மூலமாக இதை நாம் பார்க்க போகிறோம். We are going to learn this from 3 passages. நான் அந்த 3 தலைப்பை உங்களுக்கு இப்பொழுதே அதை சொல்லி விடுகிறேன். I just want to tell you those 3 topics. அங்கே முதலாவது தலைப்பை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையில தன்னை சுத்தமாய் காத்துக் கொள்வது, அதைத்தான் நாம் முதலாவதாக பார்க்க போகிறோம். First of all, we are going to consider keeping ourselves pure in our moral life. இரண்டாவதாக நம்முடைய பேச்சு சம்பாஷணையில, அதாவது உண்மையோடு அல்லது கவனமாக நாம் இருப்பது.
Secondly, keeping yourself pure and faithful in our conversations. மூன்றாவதாக நம்முடைய வாழ்க்கை போதுமான அல்லது திருப்தியான மனம் உடையதாக இருக்கிற காரியம். Thirdly, having a content heart in our life. இந்த மூன்று தலைப்பிலே தான் இந்த நாளில அந்த தேவ பக்திக்குரிய வெளிப்பாடை எப்படி நாம் வெளிக்கொண்டு வரப்போகிறோம் என்பதை காட்டுகிற பகுதியாக நாம் இதை பார்க்க போகிறோம். We are going to consider these three parts and passages as something that is going to expose true godliness in our lives. இது தேவ பக்தி என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு இப்பொழுது நன்றாக தெரிகிறது. When we talk about true godliness, now we are clearly understanding this. ஒருவேளை இனிமே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா தேவ பக்தினா ஒருவேளை திறமைய பார்க்கும் போதோ அல்லது ஆவிக்குரிய பாரத்தை பார்க்கும் போதோ அல்லது அபேத அறிவை பார்க்கும் போது கட்டாயம் இது தேவ பக்தி என்று சொல்ல மாட்டோம். Hereafter, probably when we look at talent or ability, when we look at the Bible knowledge, or when we look at spiritual gifts, we would not consider that as godliness. அதே போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அல்லது தேவ பக்தியான வாழ்க்கையானது தேவனோடு தனிப்பட்ட உறவுக்குரியவர்கள் என்பதை மிக தெளிவாக நாம் அறிந்து கொண்டோம். We have also understood that true godliness is referring to our personal intimate relationship that we are having with God in secret. அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில இது எப்படி வெளிப்படுகிறது என்பதை வேத வசன பகுதியிலிருந்து தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். So we need to consider from God's word how this godliness is going to be exposed or coming out in practice in our day-to-day life. அதாவது ஒழுக்க ரீதியான அல்லது பாலியல் ரீதியான வாழ்க்கையில நம்ம சுத்தமாய் பாதுகாத்து கொள்ளுகிற அந்த காரியமானது முதலாவது வெளிப்படும் என்பதை நாம் இதுல பார்க்கிறோம். First of all, godliness is exposed in a way that we need to be pure in our moral life or in our sexual life. விசேஷமாக நாம் இதை எதில வாசிக்க முடியும் என்று சொன்னால் ஆதியாகமம் 20வது அதிகாரத்துல நாம் இதை குறித்து இப்பொழுது நாம் வாசிக்க போகிறோம். Especially we can read about this from Genesis chapter 20. ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 11வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Genesis chapter 20. அதற்கு ஆபிரகாம் இவ்விடத்தில் தெய்வ பயம் இல்லை என்றும் என் மனைவி நிமித்தம் என்னை கொண்டு போடுவார்கள் என்றும் நான் நினைத்தேன். And Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. நாம் 19வது அதிகாரத்தின் கடைசியில 18வது அதிகாரத்தினுடைய கடைசி பாகத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது, when we look at the second part of verse 18, 18வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, when we read the verse chapter 18 and last verse 33, அவர்கள் அங்கே மம்ரேயின் பகுதியில இருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும். we can understand that they are in a place called Mamre. ஆனால் இப்பொழுது இந்த மம்ரேயிலிருந்து அவர்கள் எங்கு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் கேராரிற்கு அவர்கள் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Now these people are coming from Mamre to Kerar. இப்பொழுது இந்த கேராருக்கு வந்த உடனே அங்கு குடியேறி தங்கினார் என்கிற அந்த வார்த்தை தான் 1வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the first verse we can read that after coming to Kerar, he went into a place and he stayed there. பாருங்கள், அந்த அவர் தங்கும் பொழுது என்ன அவருக்கு ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் அந்த ஊராரை குறித்ததான ஒரு பயம் ஏற்படுகிறதை நாம் இதுல பார்க்கிறோம். When he is staying there, what happens to Abraham in the sense like he is scared of the people in that place? ஆனால் அந்த பயத்தினாலே அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால், and because of the fear, அங்கே தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து மற்றவர்களிடத்துல சகோதரி என்று சொல்லிவிடுகிறார். he is telling a lie that his wife is actually his sister. ஆனால் தேவன் என்ன செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அங்க மறைக்க விடவில்லை. But God did not allow that fact to be discreet. அந்த அபிமெலேக் அங்குள்ள ராஜா என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த சாராளை அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறதை நாம் இதுல பார்க்கிறோம். The king of that place, Abimelech, is giving orders to his people that go and bring that Sarah. இப்பொழுது சாராளை இழந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். Now Abraham has lost Sarah now. இப்பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ சொல்லி எப்படியாவது காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தோம், ஆனால் காப்பாற்றவும் முடியவில்லை. Now it is a difficult situation. Abraham thought that he can lie and then he can secure his wife, but he cannot secure her anymore. ஆனால் இங்கே என்ன ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் அபிமெலேக் கொடுக்கிற
ஈடுபடுகிறதை நாம் அந்த பகுதியில நாம் பார்க்க முடியும். Uncle, sorry, I lost you. அபிமெலேக்கோடு கூட கர்த்தர் சொப்பனத்திலே Now what happened in the sense, Lord, அபிமெலேக்கோடு கூட கர்த்தர் சொப்பனத்தில் ஈடுபடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். now Lord is dealing with Abimelech in his dream. அங்கே அந்த தேவன் ஈடுபாடுனாலே மறுபடியும் சாராளை அவள் வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்கிற ஒரு தீர்மானம் அங்கு வருகிறது. Since God dealt into this issue, and now a decision is coming that Sarah should be sent back home. இப்பொழுது ஆபிரகாம் அபிமெலேக்கு இருக்கிற இடத்திற்கு வரவழைக்கப்படுகிறார். Now Abraham is being brought to the place where the Abimelech is. இப்பொழுது அபிமெலேக்கு தான் ஆபிரகாம் இடத்துல இப்படி கேட்கிறார். Now Abimelech is asking Abraham like this. ஏன் நீ இப்படி பொய் சொன்னாய் என்று அபிமெலேக்கு கேட்கிறார். Why do you lie like this? அப்பொழுதுதான் அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை தான் நாம் இங்க வாசிக்கிறோம். Now that is the word Abraham gave as an answer. That's what we read here. இவ்விடத்தில் தெய்வ பயம் இல்லை என்றும், surely the fear of God is not in this place. என் மனைவி நிமித்தம் என்னை கொண்டு போடுவார்கள் என்றும் நான் நினைத்தேன். And they will slay me for my wife's sake. That's what I thought. இங்கே நமக்கு இதன் மூலமாய் கற்றுக்கொள்ளுகிற மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், the most important lesson that we are learning because through this is, அங்கே தேவ பயம் இல்லாத இடத்துல பாருங்கள் ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கை இல்லாமல் இருக்கிறது என்பதை நாம் இதன் மூலமாக நாம் பார்க்க முடியும். there will be no moral life or pure life in a place where there is no fear of God. அங்கே எங்கெல்லாம் தெய்வ பயம் இல்லையோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் என்று சொன்னால் கட்டாயம் அங்கே ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையும் இருக்காது. அதே போல ஒரு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நாம் அங்கு கட்டாயம் பார்க்க முடியாது என்பதைத்தான் இதுல கண்டுகொள்ளுகிறோம். What we learn from here is that wherever there is no fear of God, in all those places immorality and impurity will be there. ஒருவேளை பாலியல் அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய பாலியல் உறவு வாழ்க்கையில என்ன இருக்காதுன்னு சொன்னால் ஒழுங்குகள் இருக்காது என்பதை நாம் இதன் மூலமாய் தெளிவாக அறிந்து கொள்கிறோம். We can understand very clearly from here that probably there will not be any purity in their sexual life. ஒருவேளை நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்துல தான் இப்படி இருக்குது என்று சொல்லி நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். Probably we might be thinking that during this 21st century only the situation is like that. ஆனால் இது ஆபிரகாமுடைய காலத்துல அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது. Even during Abraham's times this is what the situation is. நமக்கு இன்னொரு இதே ஆதியாமத்துல இன்னொரு கேரக்டர்லையும் கூட நடந்த காரியத்தின் மூலமாக நாம் இதை காண முடியும். In the same book of Genesis we can read the same concept from other character also. அங்கே ஆதியாகமம் 39வது அதிகாரத்துல நாம் ஒரு முக்கியமான நபரை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். We are reading about a very important person in Genesis chapter 31. அங்கே யோசேப்பை குறித்து நாம் 39வது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். We read in Genesis chapter 39 about Joseph. அங்கே யோசேப்பை குறித்ததாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அங்கு நடக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். A very important thing is happening in Joseph's life at this point of time. அங்கே 39வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். In chapter 39 verse 9 we can read, இந்த வீட்டில் என்னிலும் பெரியவன் இல்லை, நீ அவருடைய மனைவியாய் இருக்கிறபடியினால் உன்னை தவிர வேறொன்றையும் அவர் எனக்கு விலைக்கு வைக்கவில்லை. இப்படி இருக்க நான் எத்தனை பெரிய பொல்லாங்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி? here we read, there is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? பாருங்கள், யோசேப்பு ஒரு அடிமையாக விற்கப்பட்டு போத்திபார் அந்த எகிப்தில போத்திபாருடைய வீட்டில இருக்கிறார். Joseph has been sold as a slave and he is now living in the Potiphar's house in Egypt. ஆனால் அங்கே யோசேப்பை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது 2வது வசனத்துல கர்த்தர் யோசேப்போட கூட இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் அங்க வாசிக்கிறோம். When we read about Joseph in verse 2, we can read that God was with Joseph. அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அந்த எஜமான் காண்கிறதையும் நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். And Joseph's boss is saying that God is with Joseph and he is making things to prosper whatever Joseph is doing.
சாரி பிரதர். அங்கிள் கேக்குது, சொல்லுங்க. ஒரு கால் வந்ததுனால கட் ஆயிருச்சு, சாரி. நாம் இந்த யோசேப்பை குறித்து நாம் இதுல பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We are considering about Joseph right now. பாருங்கள், கர்த்தர் யோசேப்போடு கூட இருந்தார் என்று பார்த்தோம். God is with Joseph, that is what we saw. அதோடு கூட கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்து அவனுடைய காரியங்களையும் அந்த எஜமான் வாய்க்க பண்ணுகிறதையும் கண்டார் என்று நாம் பார்த்தோம். And the master of Joseph is seeing that God is making things to prosper in Joseph's life. ஆனால் யோசேப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிற மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், But the most important thing we consider about Joseph here is, அங்கே அவர் தேவனோடு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் இந்த பகுதியில ஓகேயா? அங்கிள் சொல்லுங்க அங்கிள், கேக்குது. ஓகேயா? சிட் ஓகே? Yeah, okay uncle. யா. இப்பொழுது யோசேப்பை குறித்து தான் நாம் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய காரியத்தை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Now we are considering about Joseph's life. இங்க யோசேப்பு கர்த்தரோடு கூட மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அதில கண்டுகொள்ள முடிகிறது. Here we can understand that Joseph is having a very close relationship with God. ஆனால் பயங்கரமான ஒரு சோதனையும் அவருக்கு இருக்கிறதை தான் நாம் அங்கு பார்க்கிறோம். But there is a terrible temptation for Joseph. That is also that we are seeing here. ஒரு உண்மையான கடும் சோதனை என்று சொல்லி நாம் அதை சொல்லலாம். There is really a hard temptation for Joseph here. தனிமையாக அவர் இருக்கிறார். He is there alone. அது ஆனாலும் அங்கு நடக்கிற காரியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது தினந்தோறும் ஒரு தொந்தரவு நடக்கிறது போல இந்த காரியமானது நடக்கிறது. But when we look at the things that are happening, he is going through a lot of difficult situations every day. ஆனால் அவர் இந்த காரியத்தை எப்படி கையாளுகிறார் என்கிறதுதான் மிக ஒரு அருமையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். But we need to consider that it is wonderful that how Joseph is considering and handling the situation. அந்த 9வது வசனத்தினுடைய கடைசி பாகத்தில் அவர் இப்படி சொல்லுகிறார். The last part of verse 9 says like this. நான் இத்தனை பெரிய பொல்லாங்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்றார். How then can I do this great wickedness and sin against God? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My beloved children of God, தேவனோடு கூட அந்த நெருக்கம் இருக்குமானால், if we have that close relationship with God, அங்கே தேவனுக்கு நாம் பக்தி உள்ளவர்களாய் இருப்பதனுடைய அந்த வெளிப்பாடு எங்க வெளிப்படுமானால், the close relationship and the reverence that we have on God will be exposed in a way யாரும் இல்லாத இடத்திலேயும் கூட சுத்தமாய் இருப்பதற்கு அது வெளிப்படும் என்பதைத்தான் நாம் இங்கே தெளிவாய் பார்க்கிறோம். Even when nobody is there, when we are alone, we will be pure in our moral character, and that is how godliness will be exposed. அப்படியானால் அவருடைய வெற்றி, அந்த வெற்றியின் ரகசியம் என்னவாக இருக்கும்? So what do you think will be the secret of Joseph's victory here? அங்கே கர்த்தரை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற அந்த மிக முக்கியமான காரியம்தான். The attitude that he is having about God, that is very important. அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். God is there with me. அவன் என்னுடைய எல்லா அந்தரங்களையும் அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். God is looking at all my private life. என்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் தான் அவருடைய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு காரியமாக இருந்திருக்கும். That one attitude is the reason for the victory of Joseph. கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்தார். God was with Joseph. உண்மையாக அது நமக்கு பார்க்கக்கூடிய மிக ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. This is one of the happiest things that we can see here. ஒருவேளை நீங்களும் நானும் கர்த்தரோடு கூட நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால
If you and me are very close with God, பக்திக்குரிய வாழ்க்கைக்கென்று நாம் கிரயம் கொடுத்தாலும், even if we give a price for our spiritual life, அல்லது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையில நம்மை பாதுகாப்போடு கூட இருந்தாலும், even though we need to protect ourselves in our moral life, in our personal life, in this manner for showing the godliness, நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். the greatest blessing we have is that God is always with us. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My beloved God children, உங்களையும் என்னையும் அவர் விடுகிறவர் அல்ல என்பதைத்தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். our God is a God who will never leave us nor forsake us. ஆனால் தேவ பக்தி எங்கு வெளிப்படுகிறது என்பதை இப்பொழுது நாம் மிக நன்றாய் புரிந்து கொண்டோம். Now we have clearly understood where the godliness, true godliness is revealed. அங்கே தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானால், When we really have the fear of God in us, கட்டாயம் நாம் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால், ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையில அந்த பக்தியை கட்டாயம் காட்டுவோம் என்பதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. definitely we will reveal or expose that fear of God in our moral life. அதனாலதான் நாம் 2 கொரிந்தியர் 7:1 எப்படி பார்த்தோம், தேவ பயத்தோட நாம் அதை காத்து கொள்ளுகிறோம், அங்க பரிசுத்தத்தை நாம் காத்து கொள்ளுகிறோம் என்று சொல்லி அது முடிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். That is what we read in 2 Corinthians chapter 3 verse 1, that we are perfecting in holiness through this. அங்கே நாம் 2 தீமோத்தேயு 2:22 எப்படித்தான் நாம் வாசிக்கிறோம். In 2 Timothy chapter 2 verse 22 we read there as well. அங்கே அவருக்கு நெருக்கமாய் சொல்லும் பொழுது வாலிபத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு நாம் விலக வேண்டும் என்பதை அவர் மிக முக்கியமாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். When we are close with God, he is particularly telling that we need to flee from youthful lust. அப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் கற்றுக்கொள்ளுகிற மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், So the most important lesson you and me learn here is, நாம் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்பதை நாம் வெளிப்படுத்துகிற இடம் எங்கு என்று பார்க்கும் பொழுது, the place where we need to reveal our true godliness is, அங்கே நம்முடைய ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையில, உள்ளான ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையில அது வெளிப்படுத்த வேண்டும். it is in the area of our moral life, in our private sexual life, we need to reveal the true godliness. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆனால் இப்பொழுது இந்த உலகத்துல அதிகமாக இல்லாதது ஒன்றுவாகத்தான் இருக்கிறது. But my beloved children of God, this is something that is lacking in this world right now. ஆனால் நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் வாழ நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். But you and me have to commit ourselves to live a life that is pleasing unto God. உங்களை என்னையும் தான் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். God is looking at you and me. அங்கே உங்களையும் என்னையும் தான் தேவ ஒழுக்கத்தை வெளிப்படுத்தும்படி கர்த்தர் உங்களை என்னையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். God has chosen you and me to reveal the moral life of God's standard. உங்களையும் என்னையும் தான் அந்த தேவன் அந்த கிருபையை கொடுத்து இந்த ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையை இந்த உலகத்துக்கு காட்டும்படியாக நமக்கு வைத்திருக்கிறார். God has given us the grace to show this wonderful moral life to the world. ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தம்முடைய ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறதும் நீங்களும் நானும் இந்த ஒழுக்க ரீதியான வாழ்க்கையை நாம் காட்டுவதற்காக தான். We need to reveal this pure moral life to the world. That is why God has given us and blessed us with the Holy Spirit. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆனால் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், So the most important thing that you and I need to possess is, அங்கே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் இருக்க வேண்டும். we need to have that fear of God. அங்கே தேவனோடு கூட மிக நெருக்கம். We need to have a close relationship with God. அங்கே அதனால் வரக்கூடிய அந்த பக்தி தான் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை வெளிப்படுத்தும். And the byproduct of these things is the reverence, and that is what will make us to do such kind of things. நாம் இப்பொழுது தேவனோடு கூட நெருக்கமாய் இருப்பதற்கு நாம் நேரம் அதிகமாய் செலவழிப்போம். So we need to spend more and more time to be in personal relationship and in intimacy with God. அங்கே இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த பொழுது, The second thing we considered is, நம்முடைய பேச்சில நம்முடைய அந்த அல்லது சம்பாஷணையில நாம் உண்மையாக இருப்பது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். we need to be faithful in our conversations. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி இதுவாகவும் இருக்கிறது. Another important area where we need to show our godliness in our life is this area. இந்த உலகம் இப்பொழுது எப்படிப்பட்ட உலகமாக இருக்கிறது என்றால், Current condition of the world right now is, இதற்கென்றே இப்பொழுது பொய் சொல்வதற்கு படித்துக் கொடுக்கிற உலகத்துல தான் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். we are living in a world where we are taught how to lie. அப்படிப்பட்ட திறமையாய் பொய் சொல்வது என்கிறதில் தான் இப்பொழுது இந்த உலகத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
how to tell lies in a very talented manner. That is what the world is teaching us right now. சங்கீதம் 12:1-2 தாவீது இப்படியாய் புலம்புகிறார். In Psalm chapter 12 verse 1 and 2, David is lamenting like this. அங்கே ரட்சியும் கர்த்தாவே, பக்தி உள்ளவன் அற்று போகிறான். Here we read, help Lord, for the godly man ceaseth. அங்கே உண்மை உள்ளவர்கள் மனுபுத்தரில் குறைந்திருக்கிறார்கள். For the faithful fail from among the children of men. அவரவர் தங்கள் தோழரோட பொய் பேசுகிறார்கள். They speak vanity, everyone within his neighbor. இச்சக உதடுகளால் இருமனதாய் பேசுகிறார்கள். With flattering lips and with a double heart do they speak. அருமையானவர்களே, இங்கே ஒரு தாவீதுனுடைய புலம்பலைத்தான் நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். Here we are reading about the lamentation of King David. அங்கே பக்தி உள்ளவன் குறைந்து போகும் பொழுது, Here when we read when the God-fearing men is ceasing, அங்கே அவர்கள் உண்மையை பேசுகிறதில்லை, பொய்யை தான் அவர்கள் பேசுகிறார்கள். people are not speaking the truth anymore, they are speaking the lies. இருமனதாக பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். Here we read that they speak with a double heart. அதனால பக்தி இல்லையானால் நம்முடைய பேச்சில் உண்மை இருக்காது என்பதையும் நாம் இதன் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம். So if there is no reverence, there will be no faithfulness in our conversation. ரோமருக்கு நிருபம் 3வது அதிகாரம் நாம் 10-18 வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது, In Romans chapter 3 from verses 10 to 18 we are reading, அங்கே துன்மார்க்கரின் கிரியை விளக்குகிற ஒரு பகுதியாக நாம் அந்த பகுதியை நாம் பார்க்க முடியும். this is a passage which is explaining about the characteristics of the wicked people. அங்கே 13-14 வசனங்களை நாம் இப்படி அதிலே வாசிக்கிறோம். When we read verse 13 and 14, அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி, தங்கள் நாவுகளால் வஞ்சனை செய்கிறார்கள், அவருடைய உதடுகளின் கீழே பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது, அவர்கள் வாய் சபிப்பினாலும் கசப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. yeah, we read that their throat is an open sepulchre, with their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. பாருங்கள், அவர்களுடைய வாயாக இருந்தாலும் நாவாக இருந்தாலும் அல்லது அவர்களுடைய உதடுகளாக இருந்தாலும் எல்லாம் பாருங்கள் அங்கே பொய்யும் சாபமும் இந்த காரியத்தை தான் பேசுகிறதாக அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Whether it is their mouth or tongue or lips or whatever it is full of deceit and lies and curses. அங்கே 18வது வசனத்துல இப்படியாக அதை அங்கே முடிக்கிறார். And he is concluding this in verse 18 like this. அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக தெய்வ பயமில்லை என்று எழுதியிருக்கிறது. There is no fear of God before their eyes. பாருங்கள், தெய்வ பயமில்லாமல் இருக்கிறதுனால, If we are not having fear of God, அங்கே நம்முடைய வாயும் அல்லது உதடுகளும் நாவும் கூட பொய்யை தான் சொல்லும் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார். our mouth, our lips and our tongue will be only speaking lies. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட மிக அருமையாக நமக்கு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். There is a wonderful commandment given to you and me in the New Testament. யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 1வது அதிகாரம் 26வது வசனத்திலே நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். James chapter 1 and verse 26 we read like this. உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும். என்ன வசனம் uncle? 26 brother. James chapter 1 verse 26. If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. அதனால நாவை அடக்குகிற காரியத்தை குறித்து இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். Here we read about the controlling of our tongue. அது தேவ பக்தியிலிருந்து வரக்கூடியது என்பதை அவர் மிக தெளிவாக இங்கு சொல்லுகிறார். Controlling our tongue is a byproduct of our godliness. நம் பேச்சினாலே அநேக பாவங்கள் செய்கிறோம் என்பது இதன் மூலமாக நமக்கு மிக நன்றாய் தெரிகிறது. From this we can understand that we commit lot of sins through our conversation. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் கூட நிருபங்களிலே ஒரு சில காரியங்களை அவர் இப்படி சொல்லுகிறார். Even Apostle Paul is highlighting lot of things in his epistles. எபேசியர்கள் நிருபத்திலே சொல்லும்போது கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். In the epistle to Ephesians he is telling that you should not speak any bad words. கலாத்தியருக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் உத்தரவு சொல்லுகிறது மிக கவனத்தோடு கூட சொல்ல வேண்டும் என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார். சாரமேறினதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார். In Galatians he is telling that we need to be very careful when we are responding. It should be like very accurate. அங்கே அதனுடைய காரியம் என்னவென்றால் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் தன்னுடைய பேச்சில
நம்முடைய வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்த வேண்டும், தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். The point here is our godliness should be revealed in the way we are speaking. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், Even when our Lord Jesus Christ was living in this earth, what he said is, அங்கே அஜாக்கிரதையான பேச்சு அல்லது தேவையில்லாத பேச்சுக்கு கூட நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை சொன்னதை நாம் பார்க்க முடியும். we are accountable for the careless words or unnecessary words that we are speaking. அங்கே நீங்களும் நானும் நம்முடைய தேவ பக்தியை நம்முடைய பேச்சில சம்பாஷணையில நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். So you and I need to reveal and expose this godliness in our conversations and the day-to-day talks that we are having. அதை தான் நாம் இந்த தேவ பக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். That is how we need to reveal godliness. ஆனால் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது, Thirdly, when we see this, அதாவது வாழ்க்கையில் திருப்தி அல்லது அங்கே போதும் என்கிற மனதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். we need to have a content heart. அதைத்தான் நாம் நம்முடைய இந்த தேவ பக்தியினுடைய வாழ்க்கையில நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். So when we are revealing godliness, we need to reveal these characteristics. அதாவது ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும் மன திருப்தியின் மூலமாக நம் தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்த முடியும். We can reveal godliness through the contentment of the heart that we are having in our life. ஆனால் இந்த உலகத்தை நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா, But when we look at the world today, இந்த உலகமானது ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. this world keeps on running. அங்கே ஒரு நாளும் அது திருப்திப்பட்டு போகவே இல்லை. The world is never satisfied any day. ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பாருங்கள். But the Bible is admonishing you and me like this. அங்கே 1 தீமோத்தேயு 6வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். In 1 Timothy chapter 6 and verse 6, அங்கே போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். but godliness with contentment is great gain. அங்கே உங்களுக்கும் எனக்கும் திருப்தி அங்கே தேவ பக்தியினுடைய வெளிப்பாடாக வர வேண்டும் என்பதை இங்கு சொல்லுகிறார். So contentment should be a byproduct of the godliness. ஆனால் பொதுவாக இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, But generally the trend nowadays is, அதாவது பணம் சம்பாதிக்கணும், we need to make money. ஆனா இன்னும் பணத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னா, வேற ஏதாவது வழியில சீக்கிரமா கிடைக்காதா என்று சொல்லி நான் செல்ல வேண்டும். We need to become rich very quickly and make money from different sources. ஆனால் இன்னொருவர் இப்படி சொல்லுகிறார், பறித்துக் கொள்ள வேண்டும், பதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் தான் இருக்கிறான். But somebody else said that people are having an attitude of like grabbing money and hoarding money in them. இதுதான் இப்பொழுது பொதுவான மக்களுடைய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது. This is the common mentality and attitude of the common people now. ஆனால் உங்களையும் குறித்து என்னையும் கூட ஆண்டவர் அப்படிதான் இந்த உலகத்துல வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரா? What is like God is thinking about you and me in this world? நாம் நம்மை குறித்து இந்த தேவ பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்றால், The way we have to reveal our godliness in our life is, மனரம்மியமாய் இருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். we need to learn to rejoice and to be content always. போதும் என்று இருக்க கடவோம் என்கிற அந்த காரியத்தை தான் மிக முக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We need to have an attitude of whatever we have is sufficient for us. ஆனால் அதிகமாக நாமும் கூட இந்த நாட்களில் உலக பொருளை குறித்து வேதம் போதிக்கிறதை நாம் அதிகமாக கண்டு கொள்வதில்லை. Nowadays, Bible is talking a lot of things about material things in this world, but we are also not giving any heed to that. ஈவன் பணத்தை குறித்து கூட வேதம் மிக தெளிவாய் உங்களுக்கும் எனக்கும் போதிக்கத்தான் செய்கிறது. Bible is also clearly teaching us a lot of things about money. நாம் ஒரு சில நேரத்துல என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால், தேவனுடைய ஆளுகையை மற்ற நிறைய காரியங்களுக்கு நாம் கேட்கிறோம். We are asking for God's control and authority over different things in our life. ஆனால் பணம் என்று வருகிற நேரம் வரும்பொழுது மாத்திரம் நாம் என்ன செய்வதில்லை என்று சொன்னால், தேவனுடைய ஆளுகைக்கு நாம் விட்டு கொடுப்பதே இல்லை. When it comes to the matter of money, we are not committing that thing under the control of God. ஒரு கடவுள் இல்லை என்கிற ஒரு நபர் சொன்ன ஒரு கொட்டேஷனை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். I want to point out to you a quote that has been said by an atheist. அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளாக உபதேசத்துக்குள்ளாக அவர்களுக்கு சண்டை வரும். Christians will argue and fight with the doctrines. ஆனால் பணம் என்று வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு உபதேசம் தான் என்று சொல்லி But when it comes to the money, everybody have the same doctrine.
உண்மையில அதை கேட்பதற்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது இல்லையா? It is really hard to hear such things, isn't it? பணம் அப்படியானால் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது, அல்லது இந்த பணத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் ஒரு சில வேத வசனங்களின் மூலமாக நாம் வாசிக்கலாம். From some of the biblical verses we can understand what Bible is talking to us about money. அங்கே 1 தீமோத்தேயுக்கு எழுதின புஸ்தகம் 1 Timothy 6வது அதிகாரம் 7-8 வசனத்துல நாம் அதை வாசிக்கலாம். chapter 6 verse 7 and 8 we can read like this. உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததில்லை. We have brought nothing into this world. இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதில்லை என்பது நிச்சயம். And it is certain we can carry nothing out. உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கடவோம். And having food and raiment, let us be therewith content. அதாவது பொதுவாக இந்த வசனமே மனப்பாடமே பண்ணியிருந்தாலும் அதிகமா தெரிந்தே நெக்லெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இந்த பகுதி தான். Even if we have memorized this verse, knowingly we will neglect this passage. ஆனால் உண்மையாக வேதம் நமக்கு இதுல இருந்து என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று சொன்னால், But really what Bible is teaching us through this verses, இந்த உலகத்துல இருந்து நீங்க ஒன்றையும் கொண்டு போக முடியாது. we cannot take out anything from this world. நீங்க இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்ததும் இல்ல, We have not brought anything into this world. இந்த உலகத்துல இருந்து நீங்க ஒன்றும் கொண்டு போக முடியாது. And you are not also going to take anything out of this world. ஒருவேளை நம்ம நிறைய இதுல இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். We can learn a lot of things from here. ஒருவேளை ஒரு வேலைக்கு போறோன்னு வைங்களேன். For example, if you are going for a job, நமக்கு ஒரு மேனேஜரா ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். let's consider that you have been given as a responsibility of a manager. அல்லது வேத வசனத்தின் வார்த்தையை சொன்னா நம்ம ஒரு உக்கிரானக்காரர் என்று வைத்துக் கொள்வோம். If we tell in the biblical terms, we are given a role as a steward. அங்கே உக்கிரானக்காரர் என்று சொன்னால் கவனிக்க வேண்டிய அல்லது அந்த அந்த அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய வேலை மாத்திரம்தான் நம்முடைய காரியம். The role of a steward is only to maintain or to take care of it. அது நமக்குரியது அல்லவே அல்ல. We are not the owners in that case. அதற்கு வேற ஒரு ஓனர் இருக்கிறார். There is a different owner for that particular thing. ஆனால் தேவ பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால், The most important attitude that children of God should have about money is, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணமாக இருந்தாலும் அது நீங்களும் நானும் எஜமான் அல்ல, நாம் உக்கிரானக்காரர்கள் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். whether it is the material things in this world or the money in this world, you and me are not the owners, but we are only stewards. ஆனால் அநேக நேரத்துல நாம் அதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வதில்லை. But many a times we don't keep this in mind. ஆனால் பொதுவாக நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, Generally what we think is, எனக்கு 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 கொடுத்திருக்கிறார், God has given this to me. அதனால அதை என்ன செய்வேன்னு சொன்னா என் இஷ்டத்துக்கு நான் அதை செலவழிப்பேன். So I will spend it as I like to spend it. நீங்களும் நானும் மேனேஜர் தான் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். You and me need to remember that we are only managers. தேவ பக்தியை நாம் எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு மிக அருமையாக இந்த பகுதியானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. This passage has been very clearly given to us that how we need to reveal godliness in our life. எதையும் எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது என்பதனாலே, just because we cannot take anything out of this world, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், ஆண்டவரே அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் அவரிடத்துல கேட்க வேண்டும். We need to ask God how we are supposed to use this. இதுதான் தேவ பக்தியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். This is a very important aspect of godliness. அநேக நேரத்துல நாம் என்ன செய்து விடுகிறோம் என்று சொன்னால், நமக்குரியது என்று சொல்லி நாமாக தீர்மானங்கள் எடுக்கிறோம். Many a times we think that this is belonging to us and then we are making decisions on our own. அங்கே தேவனுடைய ஆட்சிக்கு நாம் என்ன செய்வதில்லை என்று சொன்னால் இதை மாத்திரம் விட்டு கொடுப்பதில்லை. Only this thing we are not willing to give it to the authority of God. உங்களிடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணமாக இருந்தாலும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தாலும் நீங்களும் நான் ஸ்டூவர்ட்ஸ் என்பதை மாத்திரம் ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Whether it is a money or a blessing that has been given to us, we need to always remember that we are only stewards. ஆனால் உலகம் அதை ஒருவேளை அவர்களுக்கு இந்த சத்தியம் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. This truth has not been revealed to the world. ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் அது கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. But this has been taught to you and me clearly. ஆனால் இன்னும் ஒரு வசனமும் கூட நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறதை அதே பகுதியில நான் வாசிக்கிறோம். The same passage, there is also another verse that reminds the same thing to us. இங்கே 9-10 வசனங்களையும் கூட அதே 1 கொரிந்தியர் 6:9-10 வசனங்களையும் கூட நான் வாசிக்கலாம். In 1 Corinthians, தீமோத்தேயு 6வது அதிகாரம்
9-10 வசனங்கள். 1 Timothy chapter 6 verses 9 and 10. ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதவுமான பலவித இச்சைகளினால் விழுகிறார்கள். பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். But they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts, which drown men into destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. இங்கே 2 காரியத்தை அவர் முக்கியப்படுத்தி சொல்கிறார். Here Paul is emphasizing 2 important things. ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள், those people who want to become rich, அங்கே பண ஆசை உள்ளவர்கள், people who love money. அங்கே பணம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆண்டவர் இங்க சொல்லல. Here God is not telling that money is not essential. ஐஸ்வர்யத்தை கர்த்தர் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல. God is not telling that I'm not going to give you any money. ஆனா ஐஸ்வர்யத்தை நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லை. God is not telling that he is not going to give us any wealth. கட்டாயம் தேவன் அவர் ஐஸ்வர்யவானாக்க அவர் இப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். God is definitely willing to make us wealthy even now. ஆனால் உங்களையும் என்னையும் தேவன் என்ன விரும்புகிறார் என்றால், but what God is expecting from you and me is, ஐஸ்வர்யவான்களாக நீங்க விரும்பாதீங்க. You don't wish to or prefer to be a rich man. நீங்க பண ஆசை பிடித்து வர வேண்டாம். You don't need to have any love of money. நீங்க என்னைய மாத்திரம் தேடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். You just seek after me. நாம் மத்தேயு 6:33 இப்படிதான் நாம் வாசிக்கிறோம். In Matthew chapter 6 and verse 33 we read like this. அங்கே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார். Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall be given unto you along with this. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் இந்த கர்த்தருடைய வசனத்தின் எச்சரிப்புக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். So my beloved children of God, let us give heed to the warning of God's word. ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த திருப்தி உள்ள அந்த தேவ பக்தியை நாம் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிதான் அவர் விரும்புகிறார். God is expecting you and me to show this godliness with contentment. ஆனால் ஒரு சில நேரத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னா, இல்ல பணக்கார அது ஐஸ்வர்யவான்களாக இருந்தார்களே என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். Sometimes we are thinking that it's okay, a lot of people have been very wealthy in the past. யோபுனுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, when we look at the life of Job, ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தை அவரிடத்துல கொடுத்திருந்தார். God has given all blessings and wealthiness to Job. ஆனால் ஒரு நேரத்துல எல்லாவற்றையும் எடுத்தார். But at one point of time he removed everything from the life of Job. அவர் வருத்தப்பட்டு துக்கப்பட்டு அதுக்காக உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? So do you think Job was crying and sorrowful about all the things that he has lost? அங்கே அதுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துறதுல ஒன்று, கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி சொன்னார். Job said, God has given and God has taken it out, so praise be unto God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். கர்த்தரில் அவர் என்ன செய்திருந்தார்? தேவனோடு நெருக்கமும் தேவன் மேல் அவர் இருந்ததுனாலே அவர் பொருளை நம்பவில்லை, கர்த்தரிடத்துல மாத்திரம் இருந்தார் என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். Job said, God has given and God has taken out. Since he had a very close and intimate relationship with God, he did not have his heart and trust upon the material things, but he had every trust on God, and that is what we learn from there. அங்கே ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட மிக நன்றாய் நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். And even in the life of Abraham we can clearly identify this. 12வது அதிகாரத்துல கர்த்தரை அவர் அழைக்கிறார். In the chapter 12 he is like calling unto God. அந்த அழைச்ச உடனே அவர் போகிறார். ஆனால் அங்க லோத்துவும் கூட வருகிறார். And God is calling Abraham, and Abraham is going after God's directions, and Lot is also accompanying Abraham there. அந்த நேரத்துல அவரு எதையும் ஆசைப்படலைங்க. At that time Abraham did not have any will or wishes. அங்க லோத்துக்கிட்ட சொல்றாரு, இப்ப நமக்குள்ள பிரச்சனை வேண்டாம், எந்த செழிப்பான பகுதியை நீ எடுத்துக்கணுமோ எடுத்துக்கொள்ள என்று சொல்கிறார். And he is telling to Lot, let's not have any problem or any difficulty, so whatever you want to take, you take. பாருங்கள், ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் அவர்களுடைய நோக்கம் இல்லை என்பதை நாம் அங்கு காட்ட முடியும். So here we can understand they are not fixing their mind and heart on the wealthy wealth that God has given. இவங்கெல்லாம் ஏழைகள் என்பது அல்ல. It's not that these people are poor people. இவங்களெல்லாம் ரொம்ப வசதியானவர்கள். They are all very wealthy people. ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்த அந்த முக்கியமான காரியத்தை இங்கு பாருங்கள்.
But they say, look at the important thing and the attitude God has given them. தேவனுடைய பக்தியை அவர்கள் எதிலே காட்டினார்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது. They reveal their godliness in what thing? ஆண்டவரே, நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க, நீங்க எனக்கு நீங்க தான் எல்லாம் என்கிற அந்த காரியத்தில் இருந்ததை நாம் பார்க்க முடியும். God, you have given me everything and you are everything to me. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My beloved children of God, உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான பகுதியாக இது இருக்கிறது. this is something that has been given to you, you and me, in a very important sense. நாம் மிக அருமையாக தேவ பக்தியை குறித்து நாம் படித்தோம். We have learned a wonderful lesson about godliness. அந்த தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்துகிற 3 முக்கியமான பகுதிகளை நாம் பார்த்தோம். We considered about 3 important areas where we need to reveal godliness. நம்முடைய அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை அல்லது சீர்கேடான அந்த ஒழுக்கக்கேடான காரியத்துல நம்முடைய தேவ பக்தியை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். We need to reveal our godliness in living a moral life without any immorality or impurity in our life. இரண்டாவது, நம்முடைய பேச்சு, நம்முடைய சம்பாஷணையில தேவ பக்தியை நாம் காட்ட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Secondly, we need to reveal our godliness in the way we speak and in our conversations. அங்கே மூன்றாவதாக நாம் பார்த்த பொழுது இந்த போதும் என்கிற மனதில நம்முடைய தேவ பக்தியை நாம் காட்ட வேண்டும். Thirdly, we need to reveal our godliness in an attitude of contentment in life. ஆனால் நாம் எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறோம்? இந்த உலகம் போகிற போக்கிலே போய் கொண்டிருக்கிறோமா? How are we leading our life today? Are we leading in the same way the world is living today? ஆனால் மிக அருமையாக நாம் கற்றோம், மிக நல்லதுதான். Now we have learned wonderful lessons. This is really good. ஆனால் இந்த அறிவு மாத்திரம் போதுமா? But do you think only this knowledge is enough? இது எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அபியாசப்படுத்துவது? How am I going to practice this in my life? நீதிமொழிகள் 2வது அதிகாரம் 3 5 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசித்து அதை மாத்திரம் நாம் முடிக்கலாம். And let's read Proverbs chapter 2 verses 3 to 5 and we'll conclude this message. நீதிமொழிகள் 2வது அதிகாரம் 3 5 வரை நாம் வாசிப்போம். Proverbs chapter 2 and verses 3 to 5. ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வெள்ளியை போல நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல தேடுவாய் ஆகி அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இனதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய். Yeah, if thou criest after knowledge and liftest thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shall thou understanding the fear of the Lord and find the knowledge of God. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகளை கொஞ்சம் பாருங்கள். Look at the words that are used in this verse. கூப்பிட்டு, You need to cry. அங்கே அழைத்து, You need to call. நாடி, You need to seek. அங்கே தேடுவாயாக. You need to search for that. அங்கே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேண்டுமா? You and me, do we need to have this fear of God? உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த பசிதாகம் வேண்டும் என்பதை தான் இங்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். We need to have that want and thirst for fear of God. That is what it has been reminded here. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட இப்படித்தான் சொன்னார். நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று சொன்னார். This is exactly what our Lord Jesus Christ have also said. Those who are seeking after righteousness will be satisfied. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவபக்தி, உண்மையான தேவபக்தி உங்களுக்கும் எனக்கும் வேண்டுமா? So my beloved children of God, do we really need true godliness in our life? அந்த தேவபக்தியானது அது நாம் இப்பொழுது பார்க்கிறது அல்ல. அந்த தேவபக்தி, the godliness that we are seeing right now, that is not true godliness. அந்த தேவபக்தி என்பது நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சமூகத்துல செலவழிக்கிற அதிகமான நேரங்கள். The true godliness is the spare time we spend in God's presence in private. அது மாத்திரமல்ல, தேவ வசனத்தோடு கூட நீங்களும் நானும் நேரம் செலவழிக்கிற நேரங்கள். Godliness is directly proportional to the time that we are spending with word of God. இதற்கென்று நாம் விட்டு கொடுத்து கீழ்ப்படிவது அல்லது ஒப்பு கொடுப்பதை நாம் அதன் மூலம்தான் இந்த தேவபக்தியை நாம் கொண்டு வர முடியும். We need to obey and commit, and through that we can attain this godliness in our life. ஒருவேளை கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிறதுனால மாத்திரம் இது வந்து விடாது. It will not just come automatically to us just by listening to God's word. நீங்களும் நானும் அதற்காய் நாம் பசிதாகம் இருக்க வேண்டும். You and me should have a thirst for godliness in our life. நீதியின் மேல் பசிதாகம் இருக்க வேண்டும். அந்த நீதியை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார்? அந்த பரிசுத்தத்தின் மேல் அந்த பசிதாகம் இருக்க வேண்டும். We need to have a thirst and hunger for righteousness and holiness in our life. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, உங்களை என்னை அதற்கு தான் அழைத்திருக்கிறார். God has called you and me for that purpose alone, my beloved.
அங்கே தேவனை நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்துல வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் கர்த்தர் உங்களை என்னை அழைத்திருக்கிறார். God has called you and me to reveal God to this world. அநேகர் தோற்று போயிருக்கிறார்கள். A lot of people have failed in this. ஆனால் நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்க போகிறோம்? But how are we going to be? நம்முடைய தீர்மானம் என்ன? What is our decision going to be? நான் தேவபக்தியாய் வாழ விரும்புகிறேனா, அல்லது நான் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த காரியம் என்று போதும் என்று நான் நினைக்க போகிறோமா? Am I living a godly life, or am I satisfied with the life that I am living right now? கர்த்தர் தாமே இந்த வேத வசனத்தை நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. May God bless these words for us. அருமையான சகோதரன் சுரேந்தர் அவர்களுக்கு கர்த்தருடைய நாமத்துல நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். Thank you, uncle. எங்க அருமை சகோதரன் சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்துல நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். I also thank our brother Santosh Johnson. நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டீர்கள். உங்களுக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்துல நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். All of you who have listened to the God's word, I also thank each one of you. எனக்காக, எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். Kindly pray for me and the ministries that I am doing. நாங்கள் என்னுடைய மகனுக்காக கூட நாங்கள் ஜெபித்தோம். We have been also praying for our son. அவனுக்கு PhD IIT-ல படிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. He had a willingness to learn PhD in IIT. நாங்கள் கர்த்தர் ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் அந்த காரியத்தை நீர் வாய்க்க பண்ணும் என்று ஜெபித்தோம். We prayed that if it is God's will, that thing should come to pass. ஆனால் தேவன் கிருபையாய் IISc பெங்களூர்ல கிடைக்க செய்திருக்கிறார். But God has graciously given him admission in IISc Bangalore for the same. தொடர்ந்து நாங்களும் கர்த்தருக்காக உண்மையாய் தொடர்ந்து வாழ எங்களுக்காகவும் நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். And please pray for us that we need to live a faithful life unto God. Thank you. Praise be to God. We thank the Lord God for the blessed message that has come. Godliness, true godliness. What we have learned is the fear of God in righteousness. That is what we have seen yesterday. And we have seen many other things. That is a core point, the fear of God in righteousness. So let us remember that we should be in as far as possible to the target in fearing God. And that is true godliness in the sight of God. Now, today what we have seen is three important, very important parts of our life. Any believer's life, we have to set right. If it is not, we have to pray earnestly for that. The first is in our moral and in our private life, in our sexual life or whatever it is, in our moral life, we have to see that what we are doing is right or not, and we should really pray to God if it is not so, and set it right and come to true godliness with the Lord God. And then we have seen in our conversation, we have also seen how our mouth, tongue, lips, full of deceit sometimes, lie and curses, it may arise from our own mouth. And we know that in James chapter 3 verse 8, it is a big poison in the life if sometimes when we use in the wrong way. So we have to see that in a conversation also, if it is not right, we have to set it right, pray to God and make it right in the fear of God in true righteousness. So again, we have seen the contentment of heart in many places. The contentment is very important. In Philippians 4th chapter also, we know the contentment, how Paul the apostle tells you have to be content in your heart for various things. And now here also we have seen, especially with the money, with what God has given us, are we content with it, or are we greedy, or we seek more for it and we forget God? So we have to seek God first. Seek ye first the kingdom of God. It's very clear from what the Lord Jesus Christ, our Lord God, has told through his Son, our Lord Jesus Christ. Seek ye first the kingdom of God, and that we have to see. And we are just managers, not owners. That we have to remember. Stewards, good stewards, that we have to remember.
and see that we are not greedy with money. So that is a very extremely important. It is not that we are away from it and we tell that we are self-satisfied. That is hypocrisy. But even if we have money, have it in, be masters of that, and be stewards of that for the glory of God. So all these three things: moral life, conversation, good conversation, and good moral life, good conversation, and contentment in heart is very important for the glory and true godliness. So let us understand all this and continue to walk in the path which the Lord wants us to walk. So we thank Evangelist Enoch, my dear brother in Christ, Enoch, for having taken this class, very important class about true godliness. May God bless him, and especially his son who's got in IISc in Bangalore. Let us pray that he may do well for the PhD, and also his family. May God be with all of them, Enoch, Sam, Sibi, and his sister, so that the name of the Lord would be glorified through this dear family. Now, we also thank Brother Surendran for translating. We give all glory to God for what he has done for so many days and weeks. We thank you, Brother Surendran, for your much help and anchoring the situation in many ways. And we glorify God for you and your family. Now, we also thank all the dear ones who have joined in today. We are definite that you would have gained the word of life, the living word in your life, and that is very much important, and that would be always helpful for you, whatever you have listened today, all throughout your life, so that the name of the Lord would be glorified across your wilderness journey in the streams of deserts. And you will be able to give the utmost for his highest. So also we thank Brother Blessed Jacob and Brother Gibson Joseph from Ebenezer Gospel Hall in Coimbatore for singing the songs. May God be with each one of them, both of them as brothers, and let them do better in their lives. So we thank all of you for joining in, and we give all glory to God. Tomorrow we are off, it's a Sunday, so we'll join day after tomorrow from Dehradun in Uttarakhand. Brother Evangelist P.A. Thomas, he will be joining us. He was in Chennai, and he will be joining. He is in Uttarakhand doing ministries there. So Dehradun, that is a place of ministry. So on Monday evening, our dear brother P.A. Thomas will be there speaking for the word of God. And please pray for these meetings. Do continue to pray so that the name of the Lord would be glorified. So those who all hear may give all glory to God. Now we are coming to the close of the meeting. We request, I request from Kovaipudur, Evangelist George Manasseh, to close in with a word of prayer. Over to Kovaipudur in Coimbatore, Evangelist George Manasseh to close in with a word of prayer. கிருபையுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, மீண்டும் நன்றியோடு உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கூடி கர்த்தாவே உம்முடைய திருவசனத்தை கேட்கும்படியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தாவே நாங்கள் எவ்விதமாக பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதை ஆண்டவரே உம்முடைய மகன் மூலமாக இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு ஒருமுறை கூட உணர்த்தனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களை ஒருமுறை கூட எழுப்பினதற்காக, எங்களுடைய இதயத்திலே கிரியை செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிற கர்த்தாவே. அருமையான நம்முடைய தாசன் ஏனோக் சகோதரனையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் கரங்களில் ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவருடைய மகனுக்கு பெங்களூர்ல கர்த்தாவே அந்த படிக்கும்படியாக கர்த்தர் செய்த கிருபையை நினைத்து நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே.
வருகைக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கும்படியாகவும் இந்த மாலை வேளையில கர்த்தாவே உடைய வசனத்தினாலே எங்களை நிறைத்ததுக்காக உடைய வசனத்தில் நாங்கள் பேசினதற்காக கர்த்தருக்கு நாங்கள் ஒருமுறை கூட நன்றியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் ஏறெடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. விதமாக ஆண்டவரே அருமையான வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக இதற்காக ஆயத்தப்படுத்தின ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தில் வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அருமையான எங்களுடைய மூத்த சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் சகோதரனுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தன்னுடைய சமயத்தையும் நேரத்தையும் கர்த்தருக்கு என்று பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய வசனத்தினாலே ஆண்டவரே உடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையினாலே எங்களை புடமுடும்படியாக செய்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. வசனத்தை கேட்ட ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்டவர்களாய் மாத்திரமல்ல கர்த்தாவே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கடைபிடித்து கர்த்தாவே இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழும்படியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஜெபம் கேட்டமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் பலப்படுத்தியலும் ஆசீர்வதிலும் கர்த்தாவே. உங்களுடைய நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லா துதியும் கனமும் மகத்துவம் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us from now and forevermore. Amen. Thank you all once again. We especially thank Evangelist Enoch and Brother Surendran and the two brothers from Coimbatore, Brother Blesson and Gibson, and each one of you for joining in. May God's name be glorified. We shall join, God willing, day after tomorrow. Till then, keep safe.